क्या آپ خوش ہیں؟ میرا مطلب وہ چہرے والی مسکراہٹ نہیں جو آپ دنیا کو دکھانے کے لیے منہ پہ سجاتے ہیں۔ میں اس سکون کی بات کر رہا ہوں جو رات کو بستر پر لیٹتے وقت آپ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ ہم سب بھاگ رہے ہیں ایک ایسی ریس میں جس کی کوئی فنش لائن نہیں، کبھی پیسے کے پیچھے، کبھی رشتوں کے پیچھے، کبھی نام اور شہرت کے پیچھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس اگلا موڑ مڑتے ہی ہمیں خوشی مل جائے گی، بس یہ ایک چیز مل جائے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی، مگر وہ لمحہ کبھی آتا نہیں ہے۔ ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے مگر مٹھی خالی لگتی ہے، دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک نامعلوم سا ڈر ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ کتاب جو آپ سننے جا رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ نیا سکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کا بوجھ اتارنے کے لیے ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ جس گھر کی تلاش میں آپ در در بھٹک رہے ہیں وہ کہیں دور نہیں، وہ آپ کے ہی کہیں اندر ہے۔ یہ سفر ہے سکھ خوشی سے آنند تک کا سفر، یہ سفر ہے شور سے خاموشی تک کا سفر۔ آئیے اپنے آپ سے ملاقات کریں۔ چیپٹر نمبر 1، کیا آپ کی لذتیں واقعی آپ کو خوشی دیتی ہیں؟ آچاریہ پرشانت۔ اگر آپ واقعی خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اپنی گہری ترین خواہشات کو پورا کریں، گہری ترین خواہشات کو، نہ کہ ان ہلکی پھلکی اور سطحی خواہشوں کو۔ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سب سے اعلیٰ ذات سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یہی ہے وہ حقیقی خوشی جو آپ کو چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس اعلیٰ ترین ذات سے محبت کرنے کے قابل بنیں، اور پھر اس محبت میں اس طرح ڈوبیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑیں۔ سوال کرنے والا: سر براہ کرم جسمانی لذتوں کے پیچھے بھاگنے کی بے معنی حقیقت کو سمجھائیں۔ جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو لذتوں کے لیے میری محبت ہمیشہ ہر چیز پر حاوی رہی ہے۔ جب میں اپنی ان خواہشات پر عمل نہیں کرتا تو مجھے بہت شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ کھو رہا ہوں، میں زندگی سے محروم ہو رہا ہوں۔ آچاریہ پرشانت۔ بے مقصدیت لذتوں یا خوشی کا پیچھا کرنے میں نہیں ہے، بے مقصدیت ان فضول اور بیکار لذتوں کا پیچھا کرنے میں ہے۔ کیا آپ کی لذتیں واقعی آپ کو خوش کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں؟ ایسا لگتا نہیں ہے۔ کیا آپ کبھی کسی چیز سے واقعی راضی یا خوش ہوئے ہیں؟ پھر آپ کس قسم کی لذتوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ انہیں لذتیں یا خوشیاں کیوں کہتے ہیں؟ انہیں سراب کہیں، انہیں وہم کہیں۔ خوشی کا متلاشی ہونا آپ کی فطری حالت ہے۔ انسان کو ایک ٹھوس وجہ کی بنا پر مسرت کا اظہار، مینیفیسٹیشن آف جوائے کہا گیا ہے۔ کیا آپ نے مختلف مکاتیب فکر کے ان سنیاسیوں کو دیکھا ہے؟ وہ اپنے ناموں کے ساتھ آنند کا لاحقہ لگاتے ہیں، جیسے توریہ آنند، آتما آنند، برہم آنند۔ ان سب کے ناموں میں ایک چیز مشترک ہے: آنند۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ان سب کے ناموں میں یہ لفظ آنند کیوں لگایا گیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس لفظ سے پہلے کیا آتا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آخر میں آنند ہی باقی رہتا ہے۔ تو اگر آپ لذت یا خوشی سے محبت کرتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آنند ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے۔ یہ محبت کرنے کے لیے سب سے مقدس ترین چیز ہے۔ خوشی کا متلاشی ہونا ایک عبادت گزاری کا عمل ہے، لیکن ہم عبادت گزار لوگ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم خوشی تلاش کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم خوشی سے نفرت کرتے ہیں۔ خوشی سے نفرت کرنے والا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ادھوری خوشیوں کا پیچھا کرنے والا۔ یہ مت کہیں کہ آپ کو لمحاتی لذتوں سے تسکین ملتی ہے، اس کی بجائے یہ کہیں کہ آپ کو ابدی خوشیوں، ایٹرنل پلیئرز سے نفرت ہے، اور اسی لیے آپ لمحاتی اور عارضی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آپ واقعی لذت کے عاشق ہوتے، حقیقی خوشی کے عاشق ہوتے، تو آپ ان معمولی چیزوں سے کیوں صلح کر لیتے جنہیں آپ پر لطف کہتے ہیں؟ کچھ نشہ آور چیزیں، کچھ منشیات، تھوڑا سا جوش، کچھ عورتیں، تھوڑی سی شراب، یہی ہے نا آپ کی خوشی؟ تیز رفتار ڈرائیونگ، کسی مہنگے ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنا، وہاں کسی عورت کے ساتھ ہونا، یہی ہے آپ کی خوشی کی تعریف؟ مگر سوچو، رات گزارنے کے بعد بستر کی چادر کیا بتاتی ہے؟ اس ہنگامے کے بعد کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ بوتل کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ اگلے دن یہ آپ کو کیا دیتی ہے سوائے سر درد اور ہینگ اوور کے؟ کیا آپ اسے خوشی کہیں گے؟ جنسی عمل کے 5 منٹ بعد آپ اس کی طرف پیٹھ کر کے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی بیزار ہوتی ہے، کیا اسے آپ خوشی کہہ رہے ہیں؟ سنجیدگی سے بتائیں۔
مزید یہ کہ تمام جسمانی عروج کے بعد آپ باتھ روم کی طرف بھاگتے ہیں اور اسے ٹوائلٹ میں پانی کے فلش ہونے کی آواز آتی ہے۔ آپ دونوں کو کیا خوشی مل رہی ہے؟ اس کے فوراً بعد آپ واپس آتے ہیں اور لکڑی کے لٹھے کی طرح گر جاتے ہیں اور اگلی صبح آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ خوشی ہے؟ ٹوٹی ہوئی بیئر کی بوتلیں، کیا یہ خوشی ہے؟ کسی اور کے پیسوں پر عیاشی کرنا، کیا یہ خوشی ہے؟ میں اخلاقی بنیادوں پر اس کی تذلیل نہیں کر رہا، میں اس کی سراسر ناکاملیت، اس کے ادھورے پن کی بنیاد پر اس کی نفی کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ میں آپ کی خوشیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کی کھوکھلی خوشیوں کے خلاف ہوں۔ آپ اعلیٰ ترین خوشیوں کا پیچھا کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیوں نہیں؟ ہاں، زندگی کو پر لطف ہونا چاہیے، تو پھر اعلیٰ خوشی کو مقصد کیوں نہ بنایا جائے؟ آپ کو ادنا ترین قسم کی لذتیں کیوں تلاش کرنی پڑتی ہیں، اور وہ بھی تب جب آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو پورا کرنے یا مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی؟ یاد رکھنا، تم کون ہو۔ ایک بار جب شعور، کانشیسنس تم سے نکل جائے تو تم کچھ بھی نہیں ہو، وہ تمہاری راکھ ہے۔ کتے آپ کی ہڈیاں کھود نکالیں گے اگر کوئی بچی رہ گئی تو۔ یاد رکھنا، تم کون ہو۔ اگر تم صرف یہ جسم ہو تو وہ تمہیں زمین میں دفن کیوں کریں، یہ آپ کے جسم کو جلائیں کیوں؟ پھر اب پوچھیں خود سے، آپ کون ہیں؟ شمشان گھاٹ اور قبرستان آپ کو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ کیا آپ جسم ہیں؟ اگر آپ جسم ہیں تو ایک خاص تاریخ کے بعد جسم کو جلا کیوں دیا جاتا ہے، دفن کیوں کر دیا جاتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اور ہیں جو اس جسم میں ہے، جو اس جسم کو استعمال کرتا ہے، جو اس جسم کے ذریعے بولتا ہے، لیکن جو یقینی طور پر جسم نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی اور ہیں تو کیا جسم کی لذتیں آپ کو مطمئن کریں گی؟ فرض کریں آپ ایکس ہیں اور ایکس کے پاس ایک جسم ہے، تو کیا ایکس کو، جسم کو خوشی دینی چاہیے یا خود کو؟ اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہیں، جیسے آپ فرض کریں شراب پی کر آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اپنی گاڑی کے ریڈیٹر میں بیئر کی بوتلیں ڈالتے ہیں؟ جب آپ اچھا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو آپ خود کو بیئر سے بھرتے ہیں، گاڑی کو نہیں، ایسا ہے نا؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، تو گاڑی کی خوشی آپ کی خوشی نہیں ہے۔ جب آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ باہر جا کر گاڑی کو خوش نہیں کرتے، یا کرتے ہیں؟ تو جب آپ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جسم کو خوشی کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہ خود کو کیوں نہیں دیتے؟ خود کو خوشی دینے کی بجائے آپ جسم اور جسمانی رجحانات کو خوشی دیتے ہیں۔ یہ آپ کو کیسے مطمئن کر سکتا ہے؟ جسم ان تمام لذتوں کے بعد جو اس نے حاصل کی، آخر کار راکھ کے ساتھ راکھ ہو جاتا ہے۔ خوشی خود کو دیں، جسم کو نہیں۔ خود کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ آپ وہ ہیں جو جسم میں بیٹھے ہیں اور جو جسم کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو محبت کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی تلاش کرنا اور پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ خود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اپنی گہری ترین خواہشات کو پوری کریں، نہ کہ ان کمزور اور عارضی خواہشوں کو۔ آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اور اعلیٰ ترین ریئلٹی سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ حقیقی خوشی ہے جو اصل میں آپ کو چاہیے۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ ترین سے محبت کرنے کے قابل بنیں، اور پھر اس محبت میں بری طرح گرفتار ہو جائیں۔ یہی وہ خوشی ہے جو آپ کو دراصل چاہیے۔ آپ جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہی آپ کے شعور، آپ کے کانشیسنس کی فطرت ہے۔ تو پھر بڑھیں آگے، سلجھائیں، تلاش کریں، سیکنگ کریں، جانیں اور سمجھیں، اور سمجھنے کی خوشی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تمام تفریح، انٹرٹینمنٹ اور موج مستی آپ کو کبھی وہ نہیں دے پائے گی جو آپ واقعی میں چاہتے ہیں۔ کچھ حقیقی مزہ لیں، ریئل، ایک بالغ کی طرح، بچوں کی طرح نہ کریں۔ ایک بالغ کے پاس باشعور اور بڑی خوشیاں ہونی چاہیے۔ شراب اور جنسی لذتیں یہ تو بچوں کے کھلونے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2، فوری تسکین اور تکالیف کی لذتیں۔ آچاریہ پرشانت: جب تمام لوگ دیوانے ہو چکے ہوں تو پھر آپ کے لیڈرز، آپ کے رہنما بھی دیوانے ہی ہوں گے، اور جب آپ کے پاس دیوانے لیڈر ہوں تو تباہ کن فیصلے پھر مسلسل ہوتے رہیں گے۔ سوال کرنے والا:
آج کی انسانیت کے پاس تفریح کے اتنے ذریعے موجود ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ہر طرح کے ورچوئل پلیٹ فارمز ہیں اور خدمات ہیں جو ہمیں مختلف طریقوں سے فوری تسکین پیش کرتی ہیں، قلیل المدتی اور بار بار ملنے والی خوشیاں تلاش کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ انتظار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اسی طرح ہمارا صبر بھی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آچاریہ پرشانت: سب سے پہلے میں اس صورتحال کو بیان کروں گا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو کسی بھی قسم کی روحانیت کی آخر آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ اچھا کر رہے ہیں، زندگی ہموار ہے، فطری ہے، تو ہمیں بہتری کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ جو چیز انسان کو سچائی کی طرف لاتی ہے، جسے آپ روحانیت کہتے ہو، وہ دکھ یا تکلیف ہے۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو تو آپ یہ مان رہے ہوتے ہو، یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ آپ کے سوچنے اور کام کرنے کے طریقے میں کچھ تو غلط ہے۔ آج جیسا کہ آپ نے کہا، تسکین کے وافر ذرائع موجود ہیں اور تکلیف کو برقرار رہنے نہیں دیا جاتا۔ آپ کو حقیقت سے فرار کا ایک آسان راستہ مل جاتا ہے۔ آپ نے غلط کام کیا، بلکہ آپ غلط طریقے سے جی رہے ہیں، اسی لیے آپ نے تکالیف اٹھائیں، لیکن آپ کی تکلیف کو روکنے کے لیے، آپ کو بے ہوش کرنے کے لیے ہزاروں ذرائع آپ کی آسان پہنچ میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح آپ کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ سن ہو جاتے ہیں۔ تکلیف کے تجربے کو لذت کی ایک پرفریب تہ کے نیچے چھپا دیتے ہیں، اس لیے اپنے اندر جھانکنے اور بنیاد کو سمجھنے اور تبدیل کرنے کی ترغیب ہی نہیں رہ جاتی۔ جب آپ بار بار ایسا کرتے ہیں تو تکلیف زیادہ سے زیادہ اندرونی ہوتی جاتی ہے، گہری ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ اسے سطح پر آنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ سطح سے میرا کیا مطلب ہے؟ سطح وہ مقام ہے جہاں آپ کی تکلیف تجربے کے لیے دستیاب ہوتی ہے۔ میرے سامنے یہ میز ہے، میری آنکھوں کے تجربے کے لیے جو کچھ دستیاب ہے وہ میز کی سطح ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ پوری چیز یعنی کہ پوری میز یہاں ہے، لیکن میں صرف سطح کا تجربہ کرتا ہوں۔ تو ہمارے پاس فرار کا ایک گندا آپشن رکھ دیا گیا ہے۔ اگر میز بھری ہوئی ہے یا گندی ہے یا داغدار ہے تو میں کیا کروں؟ میں اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیتا ہوں۔ میری آنکھوں کے لیے اپنی تمام تر حدود کے ساتھ وہ گندگی یا مسئلہ اب دکھائی نہیں دے رہا، یا تجربے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں ہماری زیادہ تر ترقی بس اسی بارے میں ہے، مسائل کو حل کرنے کے بارے میں نہیں، واقعی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ انہیں دھندلا کرنے اور انہیں چھپانے کے لیے۔ ہم طریقے، ٹیکنیکس ایجاد کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں، اپنے مسائل کو چھپانے کے لیے بہت سے ہوشیار میکینزم، لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا، یہ صرف اندر جا رہا ہے، انسان کے اندر اور گہرا اتر رہا ہے۔ یہ اب آپ کے سینٹر تک، مرکز میں پہنچ چکا ہے، یہ آپ کا مرکز بن جائے گا، اور یہ بہت بری صورتحال ہوگی، کیونکہ سطح پر، جلد پر آپ بالکل ٹھیک نظر آئیں گے، مگر اندر آپ کھوکھلے، بالکل گندے ہو چکے ہوں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کا زیادہ عام نام ہے نیوروسس، ذہنی خلل۔ اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم پچھلی چند دہائیوں میں دماغی صحت کے کیسز کا سیلاب کیوں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک وبا ہے۔ بنی نوع انسان ذہنی طور پر اتنی خوفناک حد تک بیمار کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ آپ اعداد و شمار دیکھ لیں، تحقیقی مقالوں سے رجوع کر لیں۔ آج کئی گروہوں میں ماپا جانے والا اوسط تناؤ اور اضطراب کی سطح عالمی جنگوں کے وقت جو تناؤ اور اضطراب تھا اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ہم آج اپنی تاریخ میں کسی بھی وقت سے کئی گنا زیادہ خوشحال ہیں۔ ہم نے بیماری کو فتح کر لیا، ہم نے قدرتی غیر یقینی صورتحال کو فتح کر لیا، ہم چاند اور سیاروں میں گھر بنانا چاہتے ہیں، ہم موت کو شکست دینے کے منصوبے بنا رہے ہیں، مگر باطنی طور پر ہم ہر گزرتے سال کے ساتھ اور کھوکھلے ہو رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر تسکین کے آسان ذرائع کی دستیابی کی وجہ سے ہے۔ زندگی نے ابھی آپ کو آئینہ دکھایا، آپ پر ظاہر کیا کہ آپ کتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹی وی آن کرتے ہیں، قریبی شاپنگ مال کی طرف جاتے ہیں، بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کو فون کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو خوش کرنے کے آسان ذریعے چاروں طرف وافر پڑے ہیں۔ بوتل اٹھائی اور اپنے لیے ڈرنک بھر لی، ویڈیو گیمیں کھیلنا شروع کر دی۔ کیا ہے یہ گیمنگ انڈسٹری؟ کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا آپ کبھی نہیں سوچتے کہ آج انسان کو اتنی تفریح کی، اتنی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اتنی تفریح کی ضرورت کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے، اور ہم اتنے ذہنی طور پر بیمار کبھی نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ ایک دھماکے کی طرف لے جائے گا، یہ ایک ایسی صورتحال کی طرف لے جائے گا جہاں بنی نوع انسان کی اکثریت ذہنی طور پر بیمار ہوگی۔ ہم دراصل پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اجتماعی سطح پر ناقص فیصلوں کا ایک سلسلہ،
पूरा मुल्क फैसला कर सकता है कि उसे अपने दरिया नहीं चाहिए। कौमों का एक ग्रोह फैसला कर सकता है कि वो माहौल से ज़्यादा माशी तरक्की को अहमियत देता है। आप मौसमियाती तब्दीलियों के मबाहिसों में क्या देख रहे हैं? बराए करम मुझे बताएं ना, वो बार बार नाकाम क्यों हो रहे हैं? अगर रहनुमाओं लीडरों का गिरोह समझदार होता तो वो कहते कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करना चाहते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें क्या माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन लीडर पिछली कई दिहाइयों से सिर्फ पाँव घसीट रहे हैं और हम मुसलसल गलत किस्म के फैसले किए जा रहे हैं। ये लीडर ऐसे काबिल रहम फैसलों के मुतहम्मिल कैसे हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि उन्हें एक जमहूरी निज़ाम का सहारा हासिल है जिसमें पूरी आबादी, पूरा वोटर बेस न्यूरोटिक है, जहनी मरीज है। क्या आप नहीं देख पा रहे कि लोग कैसे वोट देते हैं? जब पूरी आबादी दीवानी हो चुकी हो, जब सारे लोग ही पागल हो चुके हों, तो आपके रहनुमा क्यों सियाने होंगे? जब आपके पास दीवाने लीडर होंगे तो तबाह कुन फैसले मुसलसल होंगे। लिहाजा हर कोई कहता है हमें मादनियात निकालने की ज़रूरत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें इसके लिए पूरा जंगल का निज़ाम ही ख़त्म करना पड़े। जंगल को काट दो, हमें मादनियात चाहिए। अगर आप बैठकर इसके बारे में सोचें तो आपको एहसास होगा कि कोई एक नहीं बल्कि एक पागल सकाफत है, एक पागल आबादी है जो ये फैसले कर रही है। ये सब इस हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखता है कि आप ख़ुद को काफ़ी आसानी से तफरीह फराहम कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं, और इस हकीकत से भी कोई चीज़ आपको तफरीह फराहम नहीं करती। लिहाजा टिकटॉक जो 1 मिनट तवील थी, अब जब रील्स और शॉर्ट आए हैं तो वो 15-15 सेकंड के हैं, क्योंकि कोई चीज़ भी आपको तफरीह फराहम करने में कामयाब नहीं हो रही। इसलिए आप बहुत तेज़ी से कुछ और चाहते हैं। आप सिर्फ एक चीज़ पर कायम नहीं रह सकते, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि वो चीज़ नाकाम होने वाली है। हम एक इज्तमाई तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर तुरा ये कि हमारे रोल मॉडल्स, हमारे कारपोरेट पोस्टर बॉयज़, आलमी सेलिब्रिटीज़ ये ऐलान कर रही हैं, ज़मीन की परवाह क्यों करें, हम मरीख को आबाद करेंगे। और ये आपको सियारे को बचाने के लिए और भी कम तरगीब देता है। क्या ये इज्तमाई पागलपन नहीं है? मगर आप जानते हैं चीज़ों की बड़ी स्कीम में होमो सेपियंस नामी इस एक नौ का जारी रहना या गायब होना शायद ही कोई मानी रखता हो। मेरी तशवीश इस किस्म की तकलीफ़ है जो ये पागल नौ खुद को मिटाने से पहले ज़िंदगी की दूसरी तमाम शक्लों पर मुसल्लत करने जा रही है। ज़ाहिर है इंसान गहरी तबाही की तरफ बढ़ रहा है, मगर ये समल में लाखों दूसरी स्पीशीज़ को भी मादूमियत की तरफ लेकर जा रहा है। हमें सिर्फ इन स्पीशीज़ की तादाद देखनी है जो रोज़ाना मादूम हो रही हैं, रोज़ाना। ये चीज़ों की फितरी स्कीम में नहीं है, ये सब इंसान का किया धरा है। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम पागल हैं। तो ठीक है, ये शायद सिर्फ कुदरती इंसाफ है कि हम अपने गुनाहों की कीमत अदा करें, लेकिन मुझे ये वाकई दुखी करता है कि पूरे सियारे को हमारे यानी इंसान के गलत कामों की कीमत अदा करना पड़नी है। चैप्टर नंबर 3, लज्जत और दर्द, खुशी और गम। आचार्य प्रशांत, आप कौन हैं? वही पुराना अज़ली रुझान, टेंडेंसी जो ख़ुद को जिस्म के साथ आइडेंटिफाई करता है और जिस्मानी वाक़यात को ही अपने तजर्बात मानता है। सवाल करने वाला, सर आपने कहा है वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम लज्जत, दर्द या चोट से जोड़ते हैं, ये सब महज तसव्वुरात हैं, कंसेप्ट्स हैं जो हमारे जहन में बिठा दिए गए हैं। इन तसव्वुरात को हटा दें और फिर मुझे दिखाएं कि लज्जत कहाँ है और दर्द कहाँ है। जब आप इन्हें हटा देते हैं तो सिर्फ ज़िंदगी रह जाती है, सादा, मुकम्मल और पुरमसर्रत। क्या आप बराए करम इस बात की वजाहत करेंगे कि इससे आपकी क्या मुराद है? जब मुझे भूख लगती है तो भूख एक तसव्वुर कैसे हुई? जब मेरी उंगलियां आग में जलती हैं तो मुझे दर्द महसूस होता है, दर्द एक तसव्वुर कैसे हुआ? आचार्य प्रशांत, यहाँ लज्जत और दर्द का जिक्र खुशी और गम, जश्न और रंज, अच्छाई और बुराई के तनाजुर में किया गया है। तो आप कह रहे हैं जब मुझे भूख लगती है तो भूख एक तसव्वुर कैसे हुई? जब मेरी उंगलियां आग में जलती हैं तो मुझे दर्द होता है, दर्द तसव्वुर कैसे हुआ? नहीं, दर्द कोई तसव्वुर नहीं है, भूख भी कोई कंसेप्ट नहीं है। दर्द जिस्म को महसूस होता है। क्या आपने देखा है कि दर्द पर जिस्म कैसे रद्द अमल देता है? फौरी। जिस लम्हे उंगलियां आग में जाती हैं जिस्म जानता है उसे क्या करना है। क्या जिस्म आपसे पूछता है कि क्या करना है? जिस्म जानता है कि उसे क्या करना है। जिस्म वही करता है जो उसे करना चाहिए। जिस्म खुद कफील, खुद मुख्तार मैकेनिज़्म है, जैसे खुद की हिफाजत, सेल्फ प्रिजर्वेशन और अपनी नस्ल बढ़ाने, सेल्फ प्रोलिफरेशन के मकासद से डिज़ाइन किया गया है।
इस जिस्म के डिज़ाइन के दो मकासद हैं और जिस्म ये जानता है। जब इन मकासद को शिकस्त होती है तो जिस्म इस सूरत हाल को दर्द कहता है। जब इन मकासद को आगे बढ़ाया जाता है तो जिस्म इस सूरत हाल को लज्जत कहता है। लज्जत और दर्द की इंक्वायरी करें, उसमें झांकें गहराई में, आप देखेंगे कि लज्जत के तमाम वाक़यात वो हैं जो किसी न किसी तरह आपको जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहने में मदद देते हैं, और दर्द के तमाम वाक़यात आपके जिस्मानी वजूद के लिए ख़तरा होते हैं। तो जिस्म में कहीं कुछ गड़बड़ है जिसका आपको इल्म भी नहीं हो सकता। सर में दर्द शुरू हो जाता है। चूँकि सर का दर्द दिमाग के शऊरी हिस्से, कॉन्शियस पार्ट के लिए काबिल तवज्जो होगा, इसलिए ये एक शऊरी वाक़े के तौर पर दिमाग में आएगा और फिर दिमाग उस पर रद्द अमल देने पर मजबूर होगा। दिमाग फिर जिस्म की देखभाल करने पर मजबूर हो जाएगा। दर्द और लज्जत जिस्मानी हैं, ये जिस्म के हैं, ये जिस्म के लिए हैं, ये आपके लिए नहीं हैं। तो आपका दर्द से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। जब दर्द होता है तो जिस्म जानता है कि क्या करना है, और जब लज्जत होती है तो जिस्म जानता है कि क्या करना है। फिर तसव्वुर, कंसेप्ट क्या है? जिस्म के पास कंसेप्ट्स नहीं होते। जिस्म इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जिस्म एक हैवान है और हैवान तसव्वुरात में नहीं रहते। फिर तसव्वुर किसके पास है? आपके पास। आपके पास जिस्म के साथ जुड़ने का, आइडेंटिफाई हो जाने का एक बुनियादी रुझान है। आप कौन हैं? वो पुराना अज़ली रुझान जो ख़ुद को जिस्म के साथ एक मानता है और जिस्मानी वाक़यात को अपने तजर्बात समझता है। चुनांचे अगर जिस्म को दर्द हो तो आप कहते हैं ओहो मैं दर्द में हूँ, और अगर ज़बान को लज्जत मिले तो आप कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ। अगर कंधे पर चोट लगे तो आप कहते हैं मुझे चोट लगी। ये आपकी तारीफ़ है। जिस्म को खुद समझने का वो बहुत बहुत पुराना रुझान, और ये एक तसव्वुर है। ये एक तसव्वुर है क्योंकि इसे हटाया जा सकता है। इंसान इस तसव्वुर से छुटकारा पा सकता है। याद रखिएगा, आप अपनी खसूसियात, प्रॉपर्टीज से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन आप अपने तसव्वुरात से छुटकारा पा सकते हैं। जिस्म की खसूसियत यह है कि वो आग में जल जाता है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म की इनलाइटनमेंट में दाखिल होते हैं। जिस्म आग में जल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, लेकिन जिस्मानी वाक़यात के साथ आपका ताल्लुक, एसोसिएशन, ये बदल सकता है। और ये एक तसव्वुर है। इसे तसव्वुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बदला जा सकता है, इसे छोड़ा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। खसूसियात को, एट्रीब्यूट्स को नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर कोई चीज़ छोड़ी जा सकती है तो यकीनन ये कोई लाजमी खसूसियत नहीं है, ये महज एक तसव्वुर है। तो अगर एक बुद्ध, एक इनलाइटेंड आदमी के जिस्म को जलने का ख़तरा हो तो वो जिस्म और दिमाग के इस निज़ाम को वो करने देगा जो उसे करना चाहिए। ऐसी हालत में जहाँ जिस्मानी खात्मे का ख़तरा हो, दिमाग जानता है कि क्या करना है। क्या दिमाग के पास अकल नहीं है? अकल किस लिए है? क्या दिमाग के पास याददाश्त नहीं है? क्या दिमाग के पास तज्जिया करने, तरतीब देने, मुनज़्ज़म करने, मंसूबा बनाने, रास्ता तलाश करने की सलाहियत नहीं है? दिमाग ये सब बातें जानता है। तो इनलाइटेंड बंदा क्या करेगा? वो बस दिमाग को अपना काम करने देगा। एक आम आदमी क्या करेगा? वो रोना शुरू कर देगा, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, और अपनी हालत को मज़ीद ख़राब, मज़ीद काबिल रहम बनाएगा, और आखिर में क्या होगा? वाकई जल कर मर जाएगा। ये फ़र्क है उस इनलाइटेंड आदमी में जो तसव्वुरात से आज़ाद है, और उस आदमी में जो ये तसव्वुर लिए बैठा है कि मैं जिस्म हूँ जलते हुए घर में। इनलाइटेंड आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं जल रहा हूँ। इनलाइटेंड आदमी उस टूल को कंट्रोल संभालने देगा, उस एक्सपर्ट को जो इस काम में एक्सपर्ट है। यहाँ एक्सपर्ट कौन है? जिस्म और दिमाग का मजमूआ है एक्सपर्ट। वो है असल में टूल। वो कंट्रोल संभालते हैं और रास्ते निकालते हैं। अगर जिस्म और दिमाग का मजमूआ रास्ता नहीं निकाल सकता तो यकीनन अना, ईगो का रुझान कभी नहीं निकाल सकता। अना की टेंडेंसी ये है, रुझान ये है कि वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन को जानती है, अहमकाना आइडेंटिफिकेशन, वाबस्तगी। अना के पास तो अकल, इंटेलेक्ट भी नहीं है। जहानत, इंटेलिजेंस तो दूर की बात है। अक्ल कहाँ रहती है? दिमाग में। दिमाग के पास अकल है, अना के पास कोई अकल नहीं, और जाहिर है अना के पास कोई जहानत भी नहीं है। अना सिर्फ घबराहट जानती है, अना सिर्फ हिमाकत जानती है, एहसास कमतरी जानती है, एहसास मुकाबला जानती है। तो जलते हुए घर में आम आदमी अहमकाना तौर पर घबराएगा और उसके जहन में हर तरह के ख्यालात आने लगेंगे। अगर मैं जल गया तो बच्चों का क्या होगा? अगर 2 मिनट में रेस्क्यू ना किया गया तो क्या होगा? और इसी तरह क्या इनमें से कोई भी ख्याल जिस्म को ज़िंदा रहने में मदद देता है? नहीं देता। हम जानते हैं कि इंसान मनफी ख्यालात में किस किस्म की हिमाकतों के काबिल होता है।
आफात से ज़्यादा घबराहट लोगों को मार देती है। और घबरा कौन रहा है? क्या जिस्म कभी घबराता है? नहीं घबराता। ये मैं का एहसास है जो घबराता है। इनलाइटेंड आदमी मैं के एहसास से आज़ाद है। निर्वाण याफ्ता आदमी जिस्म को लज्जत और दर्द महसूस करने देता है, मुदाखलत नहीं करता। बुद्ध के पास ये तसव्वुर नहीं होता कि उसे जिस्म के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। वो जिस्म को काम करने देता है। और जब मैं जिस्म कहता हूँ तो मैं इसमें दिमाग को शामिल करता हूँ, लिहाजा अकल या इंटेलेक्ट इसमें मुदाखलत नहीं करती। इसकी अकल मैं से आज़ाद है। अगर इसके पास थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, तो वो ख्यालात मैं से पाक हैं। बुद्ध इनलाइटेंड आदमी ख्यालात से खाली नहीं है, बस यह है कि उसके ख्यालात मैं के बोझ तले दबे हुए नहीं होते। वो मुसलसल अपने बारे में नहीं सोच रहा होता। आम आदमी इसके मुकाबले में क्या करता है? जब वो सोच रहा होता है वो हमेशा अपने बारे में सोचता है। यही फ़र्क है तसव्वुरात के बगैर जीने में और तसव्वुरात के साथ जीने में। जब आप तसव्वुरात में जीते हैं तो जिस्म से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें आपकी अपनी बन जाती हैं। अगर आप खाते हैं तो आप कहते हैं, आप जानते हैं ये खाना मुझे मुतमईन करेगा। इनलाइटेंड आदमी जानता है कि खाना वाकई मुतमईन करेगा, मगर आपको नहीं। खाना तस्कीन देगा सिर्फ मैदे को। और आम आदमी क्या सोचता है? वो सोचता है कि शानदार खाना खाकर उसे गहरा अंदरूनी सुकून मिल रहा है, और इसीलिए आम आदमी हमेशा मायूस रहता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो कभी नहीं होता। इनलाइटेंड आदमी कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता। उसके लिए जिस्म एक दूसरा है, दी अदर। अगर जिस्म को खाना चाहिए तो उसे खाना लेने दो। अगर दिमाग सोचना चाहता है उसे सोचते रहने दो। और दिमाग क्या सोचना चाहता है? अकल को ये फैसला करने दो। दिमाग को मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्यालात को मैं का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर उधर की चीज़ों के बारे में ख्यालात हो सकते हैं, लेकिन मैं के बारे में ख्यालात होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनलाइटेंड आदमी की मैं को अब किसी तीमारदारी की ज़रूरत नहीं है। इनलाइटेंड आदमी की मैं को अब कोई ख़तरा नहीं है। उसे मुसलसल अपनी हिफाजत, अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपनी तकमील के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोचता। दिमाग सोचता है और दिमाग जो चाहे सोचता रहे। इनलाइटेंड आदमी नहीं सोचता, जिसका मतलब यह है कि उसके ख्यालात मैं से आज़ाद है। तसव्वुर या कंसेप्ट ये क्या है? सबसे बुनियादी तसव्वुर यह है कि आप ख़तरे में हैं, कि आप अधूरे हैं, नाकामिल हैं, कि आप तन्हा हैं। इसलिए कंपनी की, सोहबत की ज़रूरत है। पहली सोहबत जो आप ख़ुद को फराहम करते हैं वो है जिस्म की, और इसी तरह बच्चा पैदा होता है। बच्चा कौन है? अनाज जिसने अहम काना सोहबत इख्तियार कर ली। आप इसे बच्चे की विलादत, पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। अना ने एक और बेकार साथी का इंतखाब किया है, और बच्चा पूरी ज़िंदगी कहता रहेगा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। जिस्म तो बस एक कुदरती नेचुरल टूल है, आला। हाथ हैं, आँखें, नाक, फेफड़े, कान, दिमाग, ये अपने आप में एक मुकम्मल अपरेटस है। इसे मैं के सहारे या मुदाखलत की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं ऐसा दरअंदाज है, ये दावा करना भी पसंद करता है, मैं सांस लेता हूँ, मैं सोता हूँ, मैंने जन्म लिया। संजीदगी से पूछिए, आपने जन्म लिया? ये भी आपने किया? तो फिर आपकी माँ और बाप और डॉक्टर और 5 नर्सें वो क्या कर रही थी आपके पैदा होने पर? 2 किलो की चीज़ कह रही है मैंने जन्म लिया। आपको दुनिया में बाहर निकालने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत पड़ी थी, और आप कहते हो मैंने जन्म लिया। और फिर वो कहता है मैं मर गया, जैसे मरना कोई फेल है, वर्ब है। मैं मर गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा कोमा में फौत हुआ है, आप फिर भी कहते हो मर गया, वो मर गया। मौत के वाक़े से उसका क्या लेना देना था? वो तो कोमे में था। ये अना है, वो उन चीज़ों को भी अपने नाम करना पसंद करती है, क्रेडिट लेना पसंद करती है जो उसके काम ही नहीं है, और इसीलिए वो दुख उठाती है, मायूस होती है। ये एक मुदाखलत करने वाली है, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ती है। इसके पास एक तसव्वुर है, एक कंसेप्ट। वो तसव्वुर क्या है? मुझे ज़रूरत है, और मुझे ज़रूरत है को किसी भी मौजूद लफ्ज़ के साथ बढ़ाया जा सकता है। मुझे ताल्लुक़ की ज़रूरत है, मुझे तकमील की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बुनियादी तसव्वुर ये है कि इस मैं को, ईगो को, हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है। लज्जत और दर्द तसव्वुरात नहीं हैं, वो जिस्म की मादी हालतें हैं, मटेरियल स्टेट्स। सिर्फ किसी शख्स के दिमाग का मुआयना करके आप बता सकते हैं कि वो लज्जत में है या नहीं है। सिर्फ आपके जिस्म में कुछ मादी डोपामीन दाखिल कर दिए जाएं, आपको लज्जत का तजर्बा कराया जा सकता है। ये मादी हालतें हैं, मटीरियल स्टेट्स।
लज्जत और दर्द तसव्वुरात नहीं हैं, वो मादी हालतें हैं। खुशी और गम तसव्वुरात हैं, कंसेप्ट्स हैं। जिस्म लज्जत महसूस करता है, दर्द महसूस करता है। अना खुशी महसूस करती है, उदासी महसूस करती है। अना खुद में एक तसव्वुर है, एक कंसेप्ट। जिस्म एक खुद कफील और खुद मुख्तार मैकेनिज़्म है, जिसे खुद की हिफाजत और अपनी नस्ल बढ़ाने के मकासद के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब इन मकासद को शिकस्त होती है तो जिस्म इस सूरत हाल को दर्द कहता है। जब इन मकासद को आगे बढ़ाया जाता है तो जिस्म इस सूरत हाल को लज्जत कहता है। इसका आपकी खुशी और उदासी से कोई लेना देना नहीं।